खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी में सानू ताकीदी हुक्म है तत् शब्द नू अनुभव करन दा। वो शब्द जिहड़ा सारी सृष्टि विच व्यापक है ते साडे अंतर आत्मे विच भी गुझे तौर ते प्रवृत्त है। ते इस शब्द की प्राप्ति के साधन भी दसे गए हैं। शब्द की कमाई पाओ रात दिन गुरमंत्र अस्थूल अखरी स्वरूप शब्द जड़ा है गुरमंत्र का जाप करना अंतर्मुखी होके, ताकि गुरमंत्र खिर के भावना स्वरूप विच बदल जाए तो साड़ा ध्यान सुरती विच, फिर सुरत नाल उस अखरहीन शब्द की कमाई करके इस तत् शब्द नू अनुभव करना। ये साड़ा असली काम है अंतर्मुखी सिमरन। ते इस दी सहायता लई सतगुरां ने सानू साध संगत बख्शी। ये गुरबाणी कीर्तन का प्रवाह भी इसे जीवन की सहायता लई है। ये जिहड़ी असी सेवा करते हाँ ये भी अंतर्मुखी सिमरन जीवन की सहायता लई है, शब्द की कमाई की सहायता लई। अज दे गुरबाणी विचार दे लेख दे पहले हिस्से विच इस तत् शब्द तो जिहड़ा असी अवेसले हो रहे हाँ साडे मन की तस्वीर खिंची गई है। ते दूसरे भाग विच ये दर्शाया गया है कि जिहड़े जगियासू शब्द की कमाई नहीं करते उन्हां दी हालत की होंदी है गुरबाणी दे अनुसार। आओ प्यार नाल सरवण करिए। हनेरे दी कोई हस्ती नहीं है, सूरज की अणहोंद विच ही हनेरा आउंदा है ते हनेरे विच अनेकां तकलीफां ठोकरां भुलेखे दुख कलेश आदि होंदे हन। इस तो इलावा हनेरे विच मच्छर कीड़े ठूए सप आदि अनेकां हानिकारक जीव जंतु पलदे हन ते वो अपना दाव ला के मनुख नू डंग मारदे हन। ये सब दुख कलेश इसलिए हन क्योंकि मनुख नू हनेरे विच नज़र नहीं आउंदा। मनुख चानण विच ठोकरां भुलेखियां डंग आदि तो बच सकता है ते प्रकाश की होंद विच जे कोई जीव जंतु अचनचेत हमला करे तो उसका मुकाबला भी हो सकता है। एन इसे तरह प्रकाश रूपी तत् शब्द तो बिना या माइकी परम दे हनेर विच साडे मन तन बुद्धि उत्ते अज्ञानता रूपी सूखम कुप हनेरा छाया रहता है, जो कि उपर दसे अस्थूल हनेरे तो कई गुणा ज्यादा मनुख नू भटकाउंदा है ते हानिकारक है। हाँ जी, तत् शब्द दे प्रकाश तो बिना जिहड़ा अज्ञानता रूपी हनेरा साडे ते छाउंदा है, ये कई गुणा ज्यादा अस्थूल हनेरे तो हानिकारक है। इस अज्ञानता रूपी सूक्ष्म अंध गुबार तो ही अनेकां भुलेखे ते माइकी भरम पैदा होंदे हन। दूजे लफ्जां विच तत् शब्द दे अंतर आत्मे प्रकाश तो बगैर साडा मन भरम दुबदा सहसा जा दूजे भाव रूपी हनेर विच भटकदा रहिंदा है ते साडी मानसिक बिरतियां खिंडियां रहिंदियां हन। बिन शब्दे परमाई है दुबदा डोबे पूर। विचारण वाली गल यह है कि असी इतने पाठ कीर्तन करदे होया भी शब्द की आत्मक रोशनी तो वांझे हाँ। दूजे लफ्जां विच सब कुछ करदियां भी साडा रोजाना जीवन गुरबाणी दे आशे तो ऐन उल्ट है अते असी रोज विकारां दियां ठोकरां खांदे होए दुखी हो रहे हाँ। गुरबाणी विच बिन शब्दे अते शब्द सुरत बिन वालियां अनेकां पंक्तियां पढ़न सुनन गावन ते विचार करन दे बावजूद भी सानू शब्द वर्गे महत्वपूर्ण ते जरूरी विषय की बाबत बड़े भुलेखे ते गलत फहमियां हन, जिस कारण असी अज्ञानता दे अंधकार विच भटकदे फिरदे हाँ। इसे लई इन्हां पंक्तियां अथवा होर अनेकां पंक्तियां दी अंतरी भावना ते अहमियत तो असी अनजान बेपरवाह बेफिक्र अज्ञानी या मचले होए हाँ। इसका कारण यह है कि असी शब्द नू सिर्फ अखरी स्वरूप ताईं सीमित किया होया है अते इसे लई गुरबाणी दे अखरां दा पाठ कथा ते कीर्तन करन विच ही संतुष्ट हाँ। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौरानंग अंसार नुक्ते वाली गल तां शब्द दे अंतरीव अनुभवी आत्मक ज्ञान या प्रकाश दी है, जिस दी बाबत सानू कदे ख्याल ही नहीं आया, लोड़ ही नहीं पासी। यही वजह है कि गुरबाणी दे इतने पाठ कीर्तन करदियां होया भी साडे मानसिक अते आत्मक जीवन विच कोई तब्दीली नहीं आ रही। जेकर सही मायनिਆਂ विच
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਪ ਦੇ ਜਗ ਰਹੀ ਲਾਟ ਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਖ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਚਿਮਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਟ ਬਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋਤ, ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ। ਜੇ ਮੈਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਧਿਆਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਖ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਧਿਆਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰਲੀ ਸਫਾਈ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਧੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਲ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਚੀਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਕਟਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਰਮ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਛਾਣੈ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਾਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਈ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨ ਕਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਥਵਾ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਥਵਾ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਸਮਈ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਬੁੱਝਿਆ, ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਮਾਣਿਆ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਅਕਹਿ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਸ, ਚਾਉ, ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਧੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅਨੁਭਵੀ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਟਾਖਮਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਧੂ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋੜ ਪਿਆਸ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ, ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਖਰੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਗਾਇਨ ਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਚਲੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਲਿਵ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਮਹਾਰਸ ਤੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਲਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਖੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਲ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਸੁਖਰੈਣੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੀ, ਬਸ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਈਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਜ਼ੂਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਨੁਭਵ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੀਨ ਸੀਜ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਟੀਸੀ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਟੀਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ, गुर का शब्द को विरला बूझै, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे। गुरमुख विरला कोई बूझै, शब्दे रहा समाई। इस तरह शब्द दे सुनन दी बाबत भी दिमागी भुलेखे पए होए हैं। जिस तरह कि इस लेख दे आद विच दस्या गया कि साढ़े हर एक सूखम ख्याल दा सोमा साड़ा मन अते सीमत बुद्धि है, जिस दा प्रगटाव अस्थूल अखरां जां बोली विच कीता जांदा है ते इन्हां अखरां वाले ख्यालां या भावनावां नूं साड़ी बुद्धि समझदी ते घोखदी है। पर गुरबाणी तां धुरों आत्मक मंडलां विचों उपजी होण करके साड़ी सीमत बुद्धि दी पकड़ तों परे है ते बुद्धि दी समझ तों भी परे है। इस इलाही गुरबाणी नूं अनुभव द्वारा ही समझिया सीजिया जानिया चीनिया पहचानिया या विचारिया जा सकता है। शब्द चीन सुख पाया सच्चै नाए प्यार, सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार। शब्द चीन ते खुतरै मन लै रजाए। पर जद ताईं साड़ी बिरती सुरती बार मुखी है
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਖਰੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ, ਉਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੇ। ਪਿਰ ਰਿਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ, ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੀਏ, ਸੱਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਦੇ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ, ਅਣਜਾਣ, ਅਵੇਸਲੇ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮੁਰਦੇ, ਫੋਕੇ, ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਗ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇਲਾਹੀ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚਮ ਉੱਚੇ ਸੂਚਮ ਸੂਚੇ ਇਲਾਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੀ ਚੋਣ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਸੰਗ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਤੋਂ ਨਰਕ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਪਤ ਖੋਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਦੁਖਿਆ ਫਿਰੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਖਾਏ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਕਪਟੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਨ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਪਰਮਾਈ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕੋ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੀਜੈ ਸਾਖਤਾ ਦੁਰਮਤ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੈ ਨਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟਈ, ਭਰਮ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਸਤਗੁਰ ਜਿਨਾ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਦਾ ਖੁਆਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੇਣ, ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਪਵਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਮ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਗ ਬਾਦਾ ਖਾਏ ਚੋਟਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਪੈ ਰਤਿਆ, ਸਭ ਜੋਈ ਜਮਕਾਲ ਜੀਓ। ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਸਿਰ ਖੂਤੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਗਲ ਫਾਸੀ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਔਗਣਾ ਪਾਪਾਂ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਰਨ ਤਪ ਕੇ ਖਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਤਪ ਖੱਬੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਰਚਨ। ਤਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਅੰਦਿਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ। ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਜਲ ਬਲਤਾਤਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਅਥਵਾ ਭਰਮ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਰ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੈ ਨਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਇਂਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਆਨੇਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਇਕੀ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਨ ਤਿਨਾ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ, ਭਰਮ ਭੂਲੈ ਜਿਉ ਸੁੰਝੈ ਕਰ ਕਉ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੈ ਬਿਖੂ ਲੱਗੈ, ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਈਰਖਾ ਦੁਐਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਪਾਓ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਚ ਨਾ ਲਾਗੋ ਪਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਮਨ ਹਠਾਵੇ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਭ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਲੋਰਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਰਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ ਅਵਦੂ, ਹਉਮੈ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਜਲ ਬਲਤਾਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਜੈ ਅਨਸਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ।
बिन शब्दै नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। शब्दै साध न आयो, नाम न लगो प्यार, रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर। शब्द की सूझबूझ तो बगैर दुनिया ज्ञानता अथवा भरम की नींद विच सुती रहिंदी है, जिस कारण उन्हां दा अमोलक जीवन अजाई चला जाता है। जगसूता मर आवे जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए। दूजे भाए मुट्ठी जियो, बिन गुर शब्द करारे। बहुत सारे लोग शांति ते आत्मक तरक्की लई अनेकां धर्म कर्म करते हैं, पर शब्द तो बिना ये सारी घालना व्यर्थ जाती है ते उन्हां दा कोई कारज नहीं सवरता। ध्यान देना जी, ये जिहड़ी असीं धार्मिक कर्म क्रियावां करते हाँ, किस लई? कुछ मन नूं शांति मिले, कुछ आत्मक तरक्की होवे। पर इत्थे लिखिया की है कि शब्द की कमाई तो बिना ना ही शांति प्राप्त होती है, ना ही आत्मक तरक्की होती है, बल्कि सारे धर्म कर्म क्रिया सारी कालना व्यर्थ चली जाती है ते कोई कारज नहीं सवरदा। बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, सदा कारज सचनाम सुहेला, बिन शब्द है कारज केहा है। सतगुर पुरख न मन्यो, शब्द न लगो प्यार, इशनान दान जेता करे, दूजे पाए खुआर। हर मनुख शांति पूर्वक सफल जीवन बितावना चाहता है, जिसलिए वह अनेकां संसारक ते परमार्थक घालना करता है। पर शब्द तो बिना मन का टिकाव या शांति नहीं मिलती अते मनुख अपना हालत पलत गवा के अंत नूं भस्मे की ढेरी हो जाता है। बिन गुर शब्द है मन नहीं ठौरा, मनमुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्द है शांत न आई। शब्द विसारन तिना ठौर न ठाओ, हलत पलत तिनी दोवें गवाए, दुख है दुख विहावणिया। बिन शब्द है भस्मे की टेरी, खेऊ खेव रलाएंदा। शब्द दी टेक तो बिना विकारां ते मायकी बंधना तो मुक्ति नहीं मिल सकती। लख 84 फिर पया, बिन शब्द है मुकत न पाए। बिन गुर शब्द न छूटिए देखो विचारा, सात शब्द बिन मुकत न कोय। बिन गुर शब्द है मुकत न होई, पर पंच कर परमाई है। बिन गुर शब्द मुकत नहीं, कभी अंधले तंद पसारा। शब्द मरै सोई जन सिजै, बिन शब्द है मुक्ति न होई। हौमै दीर्घ रोग है ते इस हौमै दे भरम विच ही जीव मैं मेरी विच फस के अनेकां दुख कलेश सेड़ लैंदा है। भावें मनुख इस हौमै दे कंडे नूं कड्ढण लई अनेकां धार्मिक कर्म कांड करदा है, पर शब्द तो बेमुख हो के ये दीर्घ हौमै रोग हरगिज दूर नहीं हो सकता। हाँ जी, साडे सारे जन्मण मरण दा मूल, दुखां कलेशां दा मूल हौमै रोग होर कर्म कांडां नाल दूर नहीं हो सकता, सिवाय शब्द तो। हाउ हाउ कर दी सब फिरै, बिन शब्द है हाउ न जाए। ए काया रोग भरी, बिन शब्द है दुख हौमै रोग न जाए। बिन शब्द है हौमै किने न मारी। शब्द दे जहाज विच सुरती बैठ सकती है ते इस जहाज ते चढ़े तो बिना भवसागर नहीं तरिया जा सकता। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोह खुआई। बिन शब्दे पार न पाए कोई, भौजल बिन शब्द है क्यों तरिए। शब्द दे अनुभवी प्रकाश द्वारा ही तत् ज्ञान की प्राप्ति होती है। शब्द तो बगैर और कच्चियां दिमागी फिलासफियां की फोकी कथनी बदनी सब व्यर्थ है। ध्यान देना जी, कोई बहुत सोहना चंगा बोल रहा होवे, सारे मोए तो जां कहण किन्ना सोहना बुलारा है, पर जे उसनूं आप नूं अनुभवी तत् ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो ये सारियां फिलासफियां, ये कथनी बदनी, ये सर्व व्यर्थ है। गुरु दे दर ते इसदा कोई कीमत नहीं। शब्द न चीने कथनी बदनी करे, भिख्या माए समान। सिमरत शास्त्र पढ़े मुनके ते, बिन शब्द है सुरत न पाई। मन दी मैल लाउण लई अनेकां तीर्थां दे इशनान ते धर्म कर्म कीते जांदे हन, पर शब्द दी अंतर्मुखी कमाई तो बगैर मन दी मैल नहीं उतरदी। ध्यान देना जी, जिहड़ा असीं होर सेवा पाठ पूजा कीर्तन वगैरह करते हाँ, उस नाल मन की बाहरली मैल उतरती है। पिछे असीं पढ़िया कि अंदर भी तो मैल है, कई जन्मां तो जिहड़ी अंतशकरण की रंगत लैके आए हाँ। ये अंदरली मैल सिर्फ अंतर्मुखी सिमरन की कमाई नाल ही उतर सकती है, शब्द की कमाई नाल।
बिन शब्द है मैल न उतरै, मर जन्मै होए खुआर। मन मुख मैल न उतरै, जिचर गुर शब्द न करे प्यार। बिन शब्द है नहीं उतरै मैल। शब्द सुर दे मेल तो बगैर ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਣੀਐ ਨਾ ਦੇਖੀਐ ਜਗ ਬੋਲਾ ਅੰਨਾ ਪਰਮਾਏ। ਸ਼ਬਦ न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बोरोल कचोला। शब्द तो बिना हीरे जैसा ये जन्म साडा, कोडी बदले अजाई चला जांदा है। सच्चा शब्द न पछाणियो, सुपना गया वे आए। सुंजे घर का पौना, ज्यों आया त्यों जाए। बिन शब्द है सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। साध संगत विच शब्द दी अटुट कमाई तो बगैर आत्मक अडोलता प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਿਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ, ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਸਭ ਅੰਧੀ ਪਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਕਾਲ ਟਰੇ। ਵੇਦ ਪੜੈ ਪੜ ਬਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਘਟ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਹੀਣ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। जब लग शब्द न भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार। शब्द न चीने सदा दुख, हर दर गए पत खोए। मन मुख शब्द न जाननी, जासन पत गवाए। बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा, दर गए मिले सजाए। साच शब्द बिन पत नहीं पावे। प्रभु आप प्रेम स्वरूप है ते उसका शब्द भी प्रेम स्वरूप है। इसलिए शब्द तो बिना ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਫੋਕੇ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰਸਮੀ ਰਟਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਜੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਉਪਜੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਫੋਕੇ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਰਸਮੀ ਰਟਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। गणतै सेव न होवई, कीता थाए न पाई। शब्द है साध न आयो, सच न लागो पाओ। शब्द है साध न आवई, नाम न लग गए प्यार। शब्द सुरत दी कमाई तो बगैर ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮੈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਮੈਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਆਚਾਰ ਨ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਰ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾਨੇ ਫਾਈ ਫਾਤੀ, ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਝ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੂਝ ਬਿਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਿਨਾ,
शब्द दी विचार बिना, शब्द दी कमाई बिना, शब्द दी प्यास बिना, शब्द दे स्वाद बिना, शब्द विच भिजे बिना, शब्द सुरत दे मेल बिना, शब्द सुरत लिव बिना, शब्द दी चोट बिना, शब्द दे प्रकाश बिना जीव दे सब धर्म कर्म फोकट हैं। कितनी बारी दोहराया है ताकि सानू दृढ़ हो जाए कि असली कम तो बिना बाकी सब व्यर्थ है। सारी कथनी बदनी व्यर्थ है। साडा जन्म अकारत है, सदा दुख है, आवागमन दे गेड़ विच भटकदा फिरदा है, भरम भुलावा है, मुक्ति नहीं, शांति नहीं, आत्मक मौत है, जमा दी सजा है। इत्थे ही बस नहीं, शब्द तो बेमुख होके जीव ईर्खा द्वैत विच सड़दा है, फिक्का बोलदा है, भुलदा फिरदा है, क्रोध ते तृष्णा भी तप तप के खपदा है, पूतना ते बेताला है, अन्ना बोला है, अवगणा भरपूर है, रस कस विच गलतान रहिंदा है, मन दी मैल नहीं उतरदी, भावसागर विच गोते खांदा है, माया विच पलज पलज के ख्वार होंदा है, झूठे तंदे मोह विच फसिया रहिंदा है, विकारां दे घुम्मण घेर विच फस जांदा है, नाम रस तो कोरा होंदा है, हिरदा नहीं पिघलदा, प्रभु प्रेम तो वांझा रहिंदा है, सतगुर ते प्रतीत भी नहीं आउंदी, हौमे दा रोगी है, मैं मेरी भी दुखी होंदा है, आचरणहीन है, अंधेर खाते विच जीवन बतीत करदा है, अपना आप नहीं पछाण सकदा, निज घर महल विच वासा भी नहीं हो सकदा, आत्मक आनंद ते खेड़े तो वांझा रहिंदा है, प्रभु मिलाप तो भी वांझा रहिंदा है, अपना हलत पलत गवा बैठदा है, जमा दे वस पैंदा है, जमा दी मार खांदा है ते आवागमन दे गेड़ विच पिया रहिंदा है। हाँ जी, बिना उस तत् शब्द नूं अनुभव कीते ये सब कुछ होंदा है। ये कोई अत कथनी नहीं, गुरबाणी दे अटल बचन हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की